প্রাণীর পর তেমনই বসিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। Good morning everyone. Good morning respected sisters, teachers, uncles and aunties and all students of our school. Today we have gathered here to celebrate the birth anniversary of Rabindranath Tagore. He is our Gurudev. He is Vishwakobi. শুভ সকাল। আজ আমরা তার গানে, তার কবিতায় উদযাপন করব তার জন্মদিন। হে নূতন দেখা দিক আরবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। St. Teresa's School, Berhampur, celebrate this day with love and respect to one of the Renaissance men who has molded the mind of many people into the utmost sensitivity and sensibility, not only with his writings, but also the way he lived his life. Now, we would like to invite our respected principal to inaugurate the program and deliver few words on this special day. Good morning, students. So today we have gathered here to celebrate the birthday of Rabindranath Tagore. We are venerating him today because he has contributed so much for each one of us, and he lived his life fully, living for God and living for his brothers and sisters. That makes persons great. So today is a day to remind each one of us that if we live our life for others, living in the presence of God, we will be remembered forever. Our name will be written in heaven. So once our names are written in heaven, we will live forever and ever. He died so many years before, is it not? But we have come today here with lot of enthusiasm, with lot of love, remembering him because he loved us. He gave his life for us selflessly. So let each one of us take inspiration from Rabindranath Tagore, so that we all will live we all have got a small life on earth. That life will be lived properly in its fullness, that our contribution also will make this world a better place where peace, harmony and love prevails. So I welcome the organizers to start the program, wishing all the best. 7ই মে 1861 সালে কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Rabindranath, who was not just a poet but a beacon of wisdom and creativity. Tagore's genius was not confined to literature alone. He was a painter, a composer, and a philosopher. He reshaped Bengali literature and music and played a pivotal role in modernizing Indian arts. His compositions, over 2,000 songs, are now an integral part of the Bengali culture. 1913 সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ সংস অফারিংসের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রথম অ-ইউরোপীয় ও প্রথম এশীয় যিনি এই সম্মান এনে দিয়েছেন আপামর বাঙালিকে। Today, more than a century later, Tagore's works remain profoundly relevant in a world rife with conflicts
and division. His vision of a world where the mind is without fear and the head is held high remains a beacon of hope and harmony. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Dear friends, তিনি আমাদের প্রাণের কবি, তার গান কবিতা আমাদের প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি। আজ তার জন্মদিনে প্রথমেই আমাদের ছোটদের নিবেদন এক যে ছিল কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম তার কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। রবি মানে তো সূর্য। সত্যি সূর্যের মতোই ছিল তার প্রতিভার তেজ। আজ তোমাদের বলবো রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার কিছু কথা, সঙ্গে গান আর কবিতা। ছোটবেলায় অন্যদের স্কুলে যেতে দেখে রবির খুব মন খারাপ হলো। বাড়ির সকলকে বলল সেও স্কুলে যাবে। তখন তার এক গৃহশিক্ষক তাকে বলেছিলেন, এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাওয়ার জন্য ইয়ার চেয়ে বেশি কাঁদিতে হইবে। ভবিষ্যতে এই কথাই তো সত্যি হলো। মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল। সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা, এখন আমি তোমার ঘরে বসে করবো শুধু পড়া পড়া খেলা। তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, না হয় যেন সত্যি হলো তাই। একদিনও কি দুপুর বেলা হলে বিকেল হলো মনে করতে নাই? আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে, সূর্য ডুবে গেছে মাঠের শেষে, বাগদি করি চুপড়ি ভরে নিয়ে শাক তুলেছে পুকুর ধারে এসে। আধার হলো মাদার গাছের তলা, কালি হয়ে এলো দিঘির জল। হাটের থেকে সবাই এলো ফিরে, মাঠের থেকে এলো চাষির দল। মনে কর না উঠলো সাজের তারা, মনে কর না সন্ধ্যা হলে যেন। রাতের বেলা দুপুর যদি হয়, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন? দুটি স্কুলে কিছুদিন পড়ে গেছে রবি। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে
ছাত্ররা পড়া বলতে না পারলে তাদের দুই হাত প্রসারিত করে একসঙ্গে অনেকগুলো স্লিপ চাপিয়ে দেওয়া হতো। রবির তা একদম পছন্দ নয়। নর্মাল স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থাও রবির ভালো লাগেনি। সেখানে ছাত্ররা কি যে সুরের সাথে গলা মিলিয়ে কি গান করতো কিছুই বোঝা যেত না। রবির সেখানেও ভালো লাগতো না। সারা বনের পাখি মনের আনন্দে, আমার ছেড়ে দে রে, সারা বনের পাখি মনের আনন্দে, আমায় ছেড়ে দে রে। শ্রাবণ ধারা যেমন বাদল ধারা, শ্রাবণ ধারা যেমন বাদল ধারা, বাদল বাদল যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে, বাদল বাদল যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে, আরে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে, সারা বনের পাখি মনের আনন্দে রে, আরে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে। যেমন সকল কানন ঘেরে, আরে রে 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 আমায় লাগবে যেমন সকল কানন ঘেরে, আরে রে 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 আমায় লাগবে অস্ত্র যেমন বেগে ঝরছে ঝড়ের বেগে, অস্ত্র যেমন বেগে ঝরছে ঝড়ের বেগে, অর্থ হাস্যে সকল বিঘ্ন বাধার মুক্ত ছেড়ে, অর্থ হাস্যে সকল বিঘ্ন বাধার মুক্ত ছেড়ে, আরে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে, সারা মনের পাখি মনের আনন্দে রে, আরে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে, সারা মনের পাখি মনের আনন্দে রে, আরে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে। তবে রবি এত কিছু শিখলো কোথা থেকে? স্কুলে যাওয়ার বদলে বালক রবির জন্য ব্যবস্থা করা হলো যাতে সে বাড়িতেই সব কিছু শিখতে পারে। আসলে মোটেই তার ভালো লাগতো না স্কুলের পড়াশোনা। ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে আশ্চর্য যে পৃথিবী, ওরাই ওকে কত শিক্ষা দিত, মনে মনে সে হারিয়ে যেত। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা,
ছোট্ট রবি সম্পূর্ণ দায়িত্বভার ছিল চাকরদের হাতে। চাকরেরা তাদের দায়িত্ব কমানোর জন্য ছোট্ট রবির চারিদিকে গণ্ডি কেটে দিত এবং ভয় দেখাতো, গণ্ডির বাইরে যাবে না কিন্তু, নইলে অনেক বিপদ। তাই রবি আর কি করে, ঘাট বাঁধানো পুকুর, চীনা বট গাছ, নারিকেল শাড়ি সবকিছুকে একটা ছবির বইয়ের মতো করে সাজিয়ে প্রায় সমস্ত দিন রবি কাটিয়ে দিত সেই দিকে তাকিয়ে। তোমরা কি জানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম কবিতা লিখেছেন কখন? জানো না তো? যখন তার বয়স মাত্র 7। সেই থেকে শুরু তার লেখায় ধন্য হয়েছিল বাংলা সাহিত্য। আমাদের জন্য তিনি লিখেছেন ছন্দের ঢেউ তোলা মিষ্টি মিষ্টি ছড়া কবিতা, লিখেছেন কত গল্প ও নাটক, আর গান সেও অনেক, যা ছোট বড় সবার মন ছুঁয়ে যায়। আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপা গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে কুচি পাতায় করে লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো, তখন কি মা চিনতে আমায় পারো? তুমি ডাকো খোকা কোথায় রে, আমি শুধু হাসি
চুপটি করে। যখন তুমি থাকবে সে কাজ নিয়ে, সবই আমি দেখব নয়ন মেলে। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে। এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, দূরে থেকে ফুলের গন্ধ পাবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। তারপর রবি যখন বড় হলো, সবাই চিনল তার প্রতিভা। শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্বে পেলেন সারা বিশ্বের সম্মান। অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল পুরস্কার। নাম হলো তার বিশ্বকবি। বোলপুর শান্তিনিকেতনে তিনি গড়ে তুললেন বিশ্বভারতী। সেখানে পড়াশোনা করতে আসে কত জায়গার ছেলেমেয়েরা। তারা পড়াশোনা করে, গান করে, নাচ করে, কবিতা বলে, ছবি আঁকে। শিক্ষার এক মুক্ত আবিদায়, যেখানে সবাই মনের আনন্দে শিখতে পারে। ফুলে ফুলে ডোলে ডোলে করে কি বাঁধে তোমার। ফুলে ফুলে ডোলে ডোলে করে কি বাঁধে তোমার। তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়। গুঞ্জে 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 গায়। কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়। Dance and praise so funny June. How can it bloom so fresh and fair? How can it chant till little birds when I feel very full of care? Oh, Jimmy, Lolo, Tule, কল্লোলে চলিয়া যায়। পিকোটি বা গুঞ্জে গুঞ্জে পিকোটি বা গুঞ্জে গুঞ্জে গায়। কি জানি কিসের লাগে প্রাণ করে হায় হায়। Dance and praise how bonny June. How can it bloom so fresh and fair? ফুলে ফুলে দোলে দোলে করে জীবা মৃদুগান।
মধুসূদন কেমন পড়াশোনা করছে কালাচাঁদ বাবু? আগে মধুসূদন অত্যন্ত দুষ্ট বটে, কিন্তু পড়াশোনায় বেশ মজবুত। কখনো একটি জিনিস একবার বই দুবার বলে দিতে হয় না। আমি যেটি একবার পড়িয়ে দিয়েছি সেটি তার সব সময় মনে থাকে। বটে, তা আমি আজ একবার পরীক্ষা করে দেখব। তা দেখুন না। কাল মাস্টার মশাই এমন মার মেরেছে যে আজও পিঠ চচ্চর করছে। আজের শোধ তুলব, ওকে আমি তড়াবো। কেমন রে মধু, পুরনো পড়া সব মনে আছে তো? মাস্টার মশাই যা বলে দিয়েছে তা সব মনে আছে। আচ্ছা, উদ্ভিদ কাকে বলে বল দেখি? যা মাটি করে ওঠে, একটা উদাহরণ দে। কেঁচো। হ্যাঁ, কি বললি? রসুন মশাই এখন কিছু বলবেন না। তুমি তো গদ্য পাঠ পড়েছো, কারণে কি ফোটে বলো দেখি? কাঁটা। মারেন কেন? আমি কি মিথ্যে বলেছি? আচ্ছা, সিরাজউদ্দৌলাকে কে কেটেছে ইতিহাসে কি বলে? পোকায়। আগে মিছিমিছি মার খেয়ে মরছি। শুধু সিরাজউদ্দৌলা কেন, সমস্ত ইতিহাসখানা পোকায় কেটেছে। এই দেখুন। ব্যাকরণ মনে আছে? আছে। কর্তা কি, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি। আগে কর্তা ওই পড়া জয়মনসী। কেন বলো দেখি? তিনি ক্রিয়াকর্ম নিয়ে থাকেন। তোমার মাথা। আগে ওটা মাথা নয়, ওটা পিঠ। ষষ্ঠী তৎপুরুষ কাকে বলে? জানি রে, ওটা বিলক্ষণ জানি। ওটা ষষ্ঠী তৎপুরুষ। অঙ্ক শিক্ষা হয়েছে? হয়েছে। আচ্ছা, তোমাকে 6:30 সন্দেশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে 5 মিনিট সন্দেশ খেয়ে যতটা সন্দেশ বাকি থাকবে তোমার ছোট ভাইকে দিতে
দিতে হবে। একটা সন্দেশ খেতে তোমার 2 মিনিট সময় লাগে। কটা সন্দেশ তুমি তোমার ভাইকে দেবে? একটাও নয়, কেমন করে? সব খেয়ে ফেলবো, দিতে পারবো না। আচ্ছা, একটা গাছ যদি প্রত্যহ 6 ইঞ্চ করে উঁচু হয়, তবে যে গাছ এই বৈশাখ মাসের পয়লায় 10 ইঞ্চি ছিল, ফিরে বৈশাখ মাসের পয়লায় সে কতটা উঁচু হবে? যদি সে গাছ বেঁকে যায় তাহলে ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু যদি সে গাছ সিধে বরাবর ওঠে তাহলে মেপে দেখলে ঠাকুর হবে। কিন্তু যদি সে গাছ ইতিমধ্যে শুকিয়ে যায় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। মার না খেলে তোমার বুদ্ধি করে না দেখছি। লক্ষ্মী ছাড়া মেরে তোমার পিঠ লাল করে দেবো, তবে তুমি সিধে হবে। আগে মারের চোটে খুব সিধে জিনিসও বেঁকে যায়। কালাচাঁদ বাবু, ওটা আপনার ভ্রম। মারপিট করে খুব অল্প কাজই হয়। কথায় আছে, গাধাকে পিটুলে ঘোড়া হয় না, কিন্তু অনেক সময় ঘোড়াকে পিটুলে গাধা হয়ে যায়। অধিকাংশ ছেলে শিখতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মাস্টার শেখাতে পারে না। কিন্তু মার খেয়ে পড়ে ছেলেটা। আপনি আপনার বেদ নিয়ে প্রস্থান করুন। দিন কত মধুসূদনের পিঠ চুলো, তারপর আমি ওকে পড়াবো। বাঁচা গেল। বাচ্চা কেন মশাই? এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবলমাত্র ম্যানুয়াল লেবার। 30 দিন একটি ছেলেকে পড়িয়ে আমি মাত্র 5টি টাকা পাই। সেই মেহনতে মাটি কোপাতে পারলে দিনে 10 টাকাও হয়। নমস্কার। I've enjoyed a lot. A big round of applause for the performers. Last but not the least, our teachers are coming to perform a Rabindra Sangeet. প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। নব ভুবনে নব ভবনে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো আলো আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো। আরো আলো আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো। সুরে সুরে কাশি পুরে তুমি আরো 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 দাও প্রাণ। মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা। তারো ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ। মোরে করো ত্রাণ। আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা। তারো ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ। আরো প্রেমে, আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে চাঁদ নেমে। আরো প্রেমে, আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে চাঁদ নেমে। সুধাধারে আপনারে তুমি আরো 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 করো দান, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা ভরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। ভব ভুবনে ভব ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা ভরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা ভরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। Enchanting performance. Thank you for bringing the song to life. অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে এসে আমরা একটা কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রাণে যে সুধা দিয়ে গেছেন, তার লেখার মাধ্যমে সেটা যেন আমরা সারা জীবন নিয়ে চলতে পারি। তাহলে থাকবে না কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো মলিনতা, থাকবে শুধুই ভালোবাসা। A big thank to all of you. Have a আজ আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। নমস্কার।